हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत एवढे आलोचना करवा प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर आपणकर हिस्ट्री ऑनर्स डीएसई पेपर 1 रे रहितबा शैलोद्भव राजवंशर उत्पत्ति एवं यार शासक मान विषय रे आमे आलोचना करवा सरल हाथ नोट्स रु तेणुकर भिडियो कौन जार स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु तड़े न करी चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। प्रश्न अछि शैलोद्भव राजवंशर उत्पत्ति एवं यार शासक मान विषय रे आलोचना कर। तो यही प्रश्न आपण मानकर सेमेस्टर एग्जाम पे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे। तो प्रथम आपण लिखिबे उत्तर रे प्रथम लिखिबे इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। इंट्रोडक्शन लिखिबे ख्रीष्टीय षष्ठ शताब्दी शेष पर्याय एवं सप्तम शताब्दी प्रथम पर्याय ओडिशा रे शैलोद्भव मानकर उत्थान घटिथिला। एमाने कंगदरे राजत्व करथिले एवं कंगद थिला कलिंग और उड्रर मध्यवर्ती अंचल। शैलोद्भव माने कंगद मंडल को शासन करथिले जाके वर्तमान पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम एवं गजपति जिला को नहीं गठित होइतिला एवं याको कोन कहा जातला ना कंगद मंडल बोली एमाने को कहा जाउतिला। कंगद मंडल अधीन रे पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम एवं गजपति जिला गुड़िक जाउतिला। एही महानदी ठारू महेंद्रगिरी पर्यंत परिव्याप्त रहितिला। शैलोद्भव मानकर राजनीतिक कार्यक्रम केन्द्रबिंदु थिला कंगद भाषक जाकि गंजाम जिलार सालिया नदी कूल अवस्थित थिबार अनुमान करा जायथाय। एकाम्र पुराण कपिल संहिता सीयूके आदि साहित्यिक उपादान एवं ताम्रपटा अभिलेख स्वर अभिलेख चिकाकोल एवं गंजाम आदि अभिलेख मान शैलोद्भव राजवंश विषय रे आमको सूचना प्रदान करिथाय। तो यही शैलोद्भव राजवंशटी कंगदरे प्रायतः षष्ठ शताब्दीर शेष भागरे शासन करिथिला। एमाने उत्तर रे महानदी ठारू दक्षिण रे महेंद्रगिरी पर्यंत परिव्याप्त भूखंड रे राजत्व करथिले। किंवदंती अनुसारे शैलोद्भव मानकर उत्पत्ति होछि शिलार उद्भव। महेंद्रगिरी पर्वत को फटाई महेंद्रगिरीर देवतांक अनुमति क्रमे आसी ओडिशा रे शैलोद्भव मान शासन करथिले। एही शैलोद्भव राजवंश विषय रे आमे विभिन्न उपादान रु सूचना पाई थाउ, यथा शैलोद्भव मानकर दानपत्र गुड़िकर मध्ये आमे सूचना पाई थाउ। ता सहित किछि शिलालेख एवं विभिन्न विवरण मध्ये आमे सूचना पाई थाउ, जेपरिक हुएनसांग विवरणी, बृहत संहिता, कपिल संहिता एवं एकाम्र पुराण आमे ए विषय रे सूचना पाई थांती। तो तापर रहिछि शैलोद्भव मानकर उत्पत्ति। शैलोद्भव राजवंशर उत्पत्ति। शैलोद्भव राजवंशर उत्पत्ति को नहीं अनेक ऐतिहासिक अनेक प्रकार मत मध्य प्रकाश करथांती। केतेक कहिथिले शैलोद्भव माने गंगा वंशर एक शाखा अथवा मध्य प्रदेश रे राजत्व करथिबा शैलवंश सहित जड़ित धर्मराज को शैलोद्भव राजवंशर प्रतिष्ठाता बोली धरा जाइथाय। तो किंवदंती अनुଯାयी शैलोद्भव मानकर उत्पत्ति गोटे शिलालेखरु जना जाए जे एकदा कलिंग रे ओ राजकता देखा देइथला एवं सही समय रे शक्तिशाली शासकंक आविर्भाव पई आटविक मानक मुख्य जे कि थिले पुलिंदसेन ब्रह्मा को प्रार्थना कले। ब्रह्मा तांक प्रार्थना रे खुशी होई निज शरीर रु एक सुस्थ सबल पुरुष को जन्म देथिले। ताकर नाम थिला कोन ना शैलोद्भव। से निज राजवंश अनुसार गोटे राजवंश प्रतिष्ठा करथिले जार नाम थिला कोन ना शैलोद्भव राजवंश। शैलोद्भव हेउछि एक संस्कृत शब्द जार अर्थ हैला कोन ना शिलारु जन्म बा शिलारु उद्भव। यह होछि तार संस्कृत शब्दर अर्थ। शैलोद्भव राजवंश रे अनेक शासक रहिथिले जाकि निम्न रे वर्णना करा जायछि। एही भली भाबरे किंवदंती अनुसार शैलोद्भव मानकर उत्पत्ति होइतिला। तापर एवं देखिबा शैलोद्भव राजवंशर शासकगण। शैलोद्भव राजवंशर शासकगण होचंती प्रथम धर्मराज रणभीत, द्वितीय होचंती प्रथम मधवराज प्रथम सैन्यभीत, तृतीय होचंती चरमपराज प्रथम आयसभीत, चतुर्थ द्वितीय मध्यवराज द्वितीय सैन्यभीत, पंचम प्रथम मध्यमराज द्वितीय आयसभीत एवं षष्ठ द्वितीय धर्मराज श्रीमनभीत एवं सप्तम होछि द्वितीय
ମଧ୍ୟମ ରାଜ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋटे ପରେ ଗୋटे ଆଲୋଚନା କରିବା ସରଳ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ସରୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଶାସକ କଣ? ପ୍ରଥମ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣବୀର। ତ ଶୈଳଧବ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣବୀର ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବିଗ୍ରହବଂଶୀୟ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ କରଦ ରାଜା। ସୁମଣ୍ଡଳ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ସହସ୍ରାଂଶୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମାଧବରାଜ ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଭିତ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ମାଧବ ରାଜା କଙ୍ଗଦର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ରାଜବଂଶର କରଦ ରାଜା ରହିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଲୋକ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମହାସାମନ୍ତ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ୍ପରାଜ ପ୍ରଥମ ଆୟସଭିତ। ଚରମ୍ପରାଜ ପ୍ରଥମ ଆୟସଭିତ। ପ୍ରଥମ ମାଧବରାଜଙ୍କ ପରେ ଚରମ୍ପରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ କଙ୍ଗଦ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ ରଖିଥିଲେ କଙ୍ଗଦ ବାସକ। କଙ୍ଗଦ ବାସକ ନିଜ ରାଜଧାନୀର ନାମ ରଖିଥିଲେ କିଏ ନା ଚରମ୍ପରାଜ ପ୍ରଥମ ଆୟସଭିତ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଯଥା ସେହି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ, ମହାସାମନ୍ତ, ମହାଭାରତ, ମହାରାଜା ରାଜଙ୍କ, ରାଜପୁତ୍ର, ଦଣ୍ଡନାୟକ, କୁମାର ମାତ୍ୟ, ଉପରିକ ଏବଂ ଆୟୁକ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ନୂଆପାଲି ଅଭିଲେଖରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଚରମ୍ପରାଜ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ରାଟ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶାସକ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନ୍ୟଭିତ। ପ୍ରଥମ ଚରମ୍ପରାଜଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର କରଦ ରାଜା ଥିଲେ। ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନ୍ୟଭିତ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 618 ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜ ମାଧବ ବର୍ମନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଥିଲା କଙ୍ଗଦ ମଣ୍ଡଳ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 642 ମସିହାରେ କଙ୍ଗଦ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 647ରେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେ ଗଙ୍ଗ, ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଏବଂ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର କବଳକୁ ଶୈଳଧବ ରାଜବଂଶକୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 642 ମସିହାରେ 642 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କଙ୍ଗଦକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାପରେ 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜ ଏହି କଙ୍ଗଦକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେ ଗଙ୍ଗ, ପୁଷ୍ୟବତୀ ଏବଂ ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର କବଳରୁ ଶୈଳଧବ ରାଜବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ମାଧବରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟସଭିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧବରାଜଙ୍କ ପରେ 665 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ପାରିକୁଦ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜା କଟକଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ 12 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାଜପେୟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଷଷ୍ଠରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମରାଜ ଶ୍ରୀମନଭିତ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ରହିଥିଲେ। ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବା ସାନ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବ ରାଜ। ତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାଧବରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କରଦ ରାଜାମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧବରାଜଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ନିଜେ ଧର୍ମରାଜ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବାଣପୁର, ପୁରୀ, ରାମପୁର, ନିଭିକା ଏବଂ ଚମ୍ବେଶ୍ୱର ସନନ୍ଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଧର୍ମରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ସେ କଳିଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲେ ମାଧବରାଜ ପୁଣି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୈଳଧବ ମାନଙ୍କର ପତନ। କିଭଳି ଭାବରେ ଶୈଳଧବ ମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପତନ। ଶୈଳଧବ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲା। ଶୈଳଧବ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଙ୍ଗଦ ଭାଷକ। ଶୈଳଧବ ରାଜାମାନେ ନିଜ ରାଜବଂଶର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭୌମକର ମାନେ ଆସିଲେ, ଏହି ରାଜବଂଶର ପତନ ଘଟାଇ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭୌମକର ମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ, ଯାହାକି ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ଏବଂ ଏହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ କ୍ଷମଙ୍କର ଦେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶୈଳଧବ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହି ସବୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପଢ଼ିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ହୃଦୟରେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।